राम राजे जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हूँ करी वख्यान। जुगो जुग अटल शब्दो अवतार, चमर तख्त दे मालक। साहिबे कमाल साहिबे बरकत, सर्व सांझी वालता दे प्रतीक। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी गोद विच जुड़ बैठे गुरु सवारे गुरमुख सतसंगी जानो, सारी ही गुरु दी बख्शी हुई फतेह नाल सांझ करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी सारे जुड़ बैठे हाँ धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे पावन प्रकाश गुरपुरब नूं समर्पित अते अंग्रेजी कैलेंडर अनुसार ईसवी सन जिहड़ा 2023 अरब होण जा रहा है, उस नूं समर्पित ये गुरमत समागम उलीके गए ने। जदों असी गुरु गोबिंद सिंह जी की सिफत पढ़ते हाँ, विद्वाना ने लिखिया, भाई नंद लाल जी जदों लिखण बैठे ते किन्नी देर लिखते गए। नासरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह, एज दी मनजूर गुरु गोबिंद सिंह। हक हक आगाहा गुरु गोबिंद सिंह, शाहे शाहन शाह गुरु गोबिंद सिंह। हक हक आदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। ये सारिया सिफतां लिखते ने। हुण भाई नंद लाल जी कहते ने बादशाह दरवेश। बादशाह एक वो है जिहड़ा तखत ते बैठ के राज गद्दी ते बैठ के हुक्म चलाउंदा है, जिहदा हुक्म चलदा है। ते दरवेश उसनूं कहा गया है जिहड़ा परमात्मा दे दर ते डिग्गा, भाव जिहड़ा परमात्मा नाल एक मिक हो गया, परमात्मा दा रूप हो गया, जिन्हों फकीर कहंदे ने इस्लाम मत दे अंदर। भगत भी कह लईए, संत कह लईए। ते भाई नंद लाल जी सिफत लिख रहे ने। जदों असी विद्वान प्रोफैसर प्यारा सिंह पदम नूं पढ़ते हाँ तो वो लिखते हैं, जदों गुरु पातशाह जी का जीवन लिखण लगे तो उन्होंने पहले ही गुरु पातशाह जी की सिफत लिखदियां ये बचन लिखे कि संसार दे अंदर असी जदों तकदे हाँ ना, किसी मनुख नूं वडियाई मिलती है, इज्जत मिलती है, मान मिलता है, सत्कार मिलता है, या उस मनुख दे वड्डे ने वड्डे वडेरियां ने कोई महान काम कीते ने, लोक भलाई दे काम कीते ने, चंगे काम कीते ने, उन्हां कामां नूं देख के, उन्हां गुणां नूं देख के लोक वडेरियां दी ते इज्जत करदे ने, उहदे करके वो मनुख दी भी इज्जत करदे ने। नंबर 2 ते या फिर मनुख आप कोई महान काम करता है तो संसार दे अंदर इज्जत मान वडियाई मिलती है। नंबर 3 ते कहते ने या फिर मनुख दी संतान ने कोई महान काम कीते होण तां वडियाई संसार दे अंदर इज्जत मान सत्कार मिलता है। पर वो लिखते ने, कहते ने धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, जदों मैं तुहाडे वड्डे वडेरियां वल देखदा हाँ, तुहाडे पिता वल, तुहाडे दादे वल, पड़दादे वल, वो सारे ही महान हैं। गुरु तेग बहादुर जी तुहाडे पिता वो एडे वड्डे महान ने। जदों उन्हां दे चरनां विच आए हिंदू तुर के लिखते ने, कहते ने
ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਜੂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਲਕ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਪਰ ਦੁਖੀ ਚਲ ਆਏ ਪੁਰੀ ਆਨੰਦ, ਬਾਹਾਂ ਅਸਾਡੀ ਪਕੜੀਏ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਨੰਦ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਖੀ ਜਾਪਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਜੂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਲਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇ ਤੱਕੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਗੂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਪ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਮਹਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ 4 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪੜਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਮਹਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਨ। 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੋ ਹੈ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਹਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਮਹਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਵੀ ਮਹਾਨ। ਸੋ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜੋ ਹੈ ਪਟਨੇ ਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਭਾਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਆ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕੁਝ ਕੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾ ਲਈ। ਤੇ ਉਸ ਲਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜੋਹਰੀ ਨੇ ਪਾਈ। ਤੇ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੋ ਇੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੇਰੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਆ ਕੇ ਟਿਕਾਂਗੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਟਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾਂ ਸੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਢਾਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੀਰ ਸਾਈਂ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਠਸਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਥੋਂ ਅੱਜ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਉਹ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੱਕਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਰੀਦ ਸਨ, ਚੇਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਉਂ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪੀਰ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਠਸਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਗਣ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 2 ਕੁੱਜੀਆਂ ਪਕੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਕਰਮ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਕਰਮ ਦਾ ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਕਰਮ ਕਮਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਪੀਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਭਰਮ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਾਂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਭਰਮ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਕੰਗੜ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਗੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਵਗਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੋਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਤ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਕੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਕੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ 4 ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਤੇ ਉਹ ਕੰਗਣ ਸੁੱਟ ਕੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ, ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਚੋਜ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਝਾਕ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੰਡਤ ਵੀ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਿਆ ਚਰਨਾਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ, ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ ਬਿਸ਼ੰਬਰਾ ਦੇਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਛੋਟੀ ਗਲੀ ਹੈ, ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੂੰ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਸੰਤਾਨ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਹੀ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਣੀ ਬਿਸ਼ੰਬਰਾ ਦੇਵੀ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ, ਖਿੱਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਤਰਸਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਪੁੱਤਰ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਕੁਝ ਛਕਾਓ, ਕੁਝ ਖਵਾਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤੇ ਛੋਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਦੋ ਨਵਾਬ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲੋਂ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲੇ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਿਆ ਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨਵਾਬ ਕਰੀਮ ਜਾਂ ਰਹੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ, ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਂਡੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਚਰਨੀ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹਾਂਡੀ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਡੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੁਸੀਂ ਛਕੋ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਮੜੀ ਬਾਈ ਦੇਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਮੜੀ ਦੇਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਕੁਝ ਜਮੜੀ ਬਾਈ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਿਚੜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇੰਨਾ ਤੋੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਵਰਤਾਈ ਜਾਓ। ਉਹ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਂਡੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਿਚੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਗਰ ਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਏ ਨੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 29 ਸਾਲ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਰੀਬ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਭਾਗ ਲਾਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਛੋਲੇ ਲਿਆਉਣੇ ਜਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਲਿਆਉਣੀ ਜਾਂ ਝਾੜੂ ਰੱਖ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੂਣ ਦੀ ਥੈਲੀ ਰੱਖ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਛੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਕਾਲੇ, ਇਹ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਬੰਦੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਮੰਡਲ ਡੋਲੂ ਜਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਹ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਲੈ ਜਾਓ। ਲੋਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 5 ਕਿਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ 5 ਕਿਲਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਇਹ ਲੋਹਾ ਇੱਕ ਕੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ 5 ਕਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਤਲ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਕੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੜਾ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਗੇਂਡੇ ਦੇ ਖਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਢਾਲ ਬਣਾਈ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਣਾਈ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਬਣਾਈ। ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਢਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਹਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੂੰਹੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾ ਲੈ ਜਾ ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੱਲ ਲਿਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਇਹ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਢਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਢਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਲਿਆਣਾ ਅਸੀਂ ਪਰਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਢਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਢਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਓ ਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਧ ਹੋਣ। ਸ਼ਰਾਧ ਹੋਣ ਨਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। 15 ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 15 ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ। 365 ਦਿਨ ਨੇ, 365 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪਖੰਡ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ 5 ਪਾਸੋਂ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਪਾਸੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਲਿਆ ਬੰਦੂਕ ਫੜਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਢਾਲ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 1 ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ 3ਜੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬੰਦੂਕ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇ ਅਚੂਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਓ, ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ 5 ਪਾਸੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ 9 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਥਾਏ ਪਈ। ਤੇ ਦਾਨੀ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ। 52 ਕਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਕਵੀ ਹੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਲਿੱਸੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਮੈਲੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਕੋਲ ਧਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਵੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਵੀ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਹੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਆਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਆਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਹੀਰ ਕਵੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਵਿਤਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡੰਡ ਬੈਠਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਵੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਵੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਦਲਿਦਰੀ ਨਾਲ। ਦਲਿਦਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਨਹੀਂ। ਦਲਿਦਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਭਜਾਵਾਂਗਾ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਨਵੀਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾਨ ਦੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਾਨ ਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰਨਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਉਹਨੇ ਕਵੀ ਨੇ ਕਹੇ, ਕਵਿਤਾ ਉਹਨੇ ਜੋ ਰਚੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਵਿਤਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਦਲਿਦਰੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੈ, ਕਵੀ ਚੰਦਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਚੰਦਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਾਣੇ ਆਏ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਾਣੀਆਂ ਕਾ ਤਾਣ। ਇਹ ਨਿਤਾਣੀਆਂ ਦਾ ਤਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਚੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਕਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਨਖਰੇ ਜੇ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਵੀ ਚੰਦਨ ਜੇ ਤੂੰ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਵੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਾਹ ਖੋਦਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਘਾਹ ਖੋਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਦਾਤਰੀ। ਕਵੀ ਚੰਦਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਰਚੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਈ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ, ਰਸਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਰਸਨਾ ਤੇ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਵਿਤਾ ਰਚ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਉੱਥੇ ਰਚੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ। ਐਸੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਸਾਮ ਵੱਲ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਛਾਪ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਗਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇਗਾ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇਗਾ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਜੰਮੇਗਾ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ
ਛਾਪ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੇਸ ਸੁੱਚੇ ਰੱਖੀ, ਭਾਵ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰਤਨ ਰਾਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੇਸ ਵਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੇਸ ਵਾਹੁੰਦੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਦਾਗ ਕਾਹਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹ ਦਾਗ ਕਾਹਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਦਾਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚਲੋ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੋਲ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਉਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਦ ਦਾ ਇਹ ਹਾਥੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਰਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂੰਛ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਚਿੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਪੂੰਝਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਤੀਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਇਹ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ 5 ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੰਜਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਦਬਾਓ ਤੇ ਉਹ ਤਮੱਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 5 ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਕੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 5 ਕੀਮਤੀ ਘੋੜੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਨ। ਕਾਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਚੰਦੋਵਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੰਦੋਵਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਲਲਚਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਇਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਦੋਵਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ, ਇਹ 5 ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ, ਇਹ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਕੀ, ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਇਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਨੇ 1685 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1688 ਤੱਕ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਆਸਤ ਨਾਹਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਚੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਕਵੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ
ਧੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਚੰਦੋਆ ਕੀਮਤੀ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ, ਇਹ 5 ਕਲਾਸ ਸ਼ਸਤਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਉਜਾੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਰਾਤ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣੀ, ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਰਾਤ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗਏ, ਕੇਵਲ 10 ਬੰਦੇ ਇਸ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੜਿਆ ਬਲਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਸਨ ਫਿਰ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ 500 ਪਠਾਨ ਰਖਾਏ ਸਨ। 500 ਪਠਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 400 ਪਠਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੱਸ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹੰਤ ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਯੁੱਧ, ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ 700 ਮੁਰੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਘੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਘਾ ਹੈ ਨਾ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਪਾੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕੇਵਲ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਰੋਪਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੈਦ ਖਾਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਬੜਾ ਇਤਬਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਭੈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਸੈਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸੈਦ ਖਾਨ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਸੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਸੀਰਾ ਇਹਨੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨਸੀਰਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਸੈਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਵੇਂ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ।
ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਤੇ ਜੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਹਸਤਿਆਰ ਛੁੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਂਗੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿਫਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਅਨੁਗ੍ਰਹਣ ਛਕਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ 2 ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣੇ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਹੈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਇਹ 2 ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਨੇ ਸੋਹਣੇ ਅਰਥ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੰਦ ਲਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਨਿਕਲ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਬਾਰੀ ਸਨ ਉਹ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਆਏ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੰਦ ਲਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਹਾਂ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਫਿਰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ। ਜਦੋਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਿਆਂ ਮਨ ਮਾਂਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਈਗੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਮਾਰਨੀ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਿਆਂ ਮਨ ਮਾਂਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਗ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਸੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਸਿਫਤ ਲਿਖੀ। ਜਦੋਂ ਲਿਖਦਿਆਂ ਲਿਖਤ ਲਿਖਣ ਬੈਠਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿਫਤ ਲਿਖੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਮਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਨਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ।
एक अदीब ने बड़े कमाल की गल लिखी है, कवि ने कहते ने क्या दशमेश पिता मैं तेरी बात कहूँ, जो तूने पर उपकार किए। एक खालसा खालस पंथ सजा के जातों के भेद निकाल दिए। इस तेग के बेटे ने तेग पकड़ के दुखियों को काट जंजाल दिए। इस हिंदुस्तान इस देश की खातर गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहीं बाप दिया कहीं लाल दिए। सो ऐसे गुरु गोबिंद सिंह जी का असी पावन प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हाँ। आओ श्री दरबार साहिब के हजूरी रागी जत्था भाई जोरा सिंह जी जो कि साढ़े विच पहुँच चुके हैं, थोड़ा जा समय तो थोड़ा लेट हो गए ने, कोई नहीं, गुरु कृपा करे आप सारिया संगतां नूं गुरबाणी नाल जोड़नगे। हुण आप सारिਆਂ ने इसी तरह जुड़ के बैठना है। सारे ही प्यार नाल गज बज नाल फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।